सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी नवाजी साध संगत जीओ, सतगुरां दी महान बख्शिश किरपा रहमत हुई है जब आप सारे रल मिल के दसम पिता साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े नूं याद करदियां होइयां गुरु की हजूरी अंदर जुड़ बैठे हाँ। गुरु पातशाह जी का जीवन इन्ना महान है कि उसनूं शब्दां विच बयान करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। ना तो कोई लिखारी कलम नाल लिख सकता है, ना कोई बोलण वाला शब्दां राहीं बोल सकता है। कबीर साहब ने एक बड़ा प्यारा श्लोक वो बेशक लिखा उस वाहिगुरु परमात्मा की पुस्तक है, पर जब आप देखते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल जीवन के नाल कितना टुकता है। कहते मैं 7 समुद्रां की शाही बना लवां, सारी ही बनस्पति की कलम बना लवां, सारी धरती नूं कागज बना लवां, ते जे उस हरि परमात्मा का जस लिखन लगा तां भी वो लिखिया ना जाए। कबीर 7 समुंदे मस करो कलम करो बन राए, बसुदा कागज जो करो हर जस लिखन ना जाए। सो एटा महान पर उपकारी जीवन हकीम अल्लाह यार खां जो भी कहता है, इंसाफ करे जमाना जी से तो यकीन है, कह दो कि गुरु गोबिंद का कोई सानी ही नहीं है। कहते इस संसार विच जदों मैं समूचे संसार के इतिहास में पढ़दा तो मैनू कोई भी गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा रहबर उन्हां दे तुल शख्सियत मैनू इस पूरे संसार विच नहीं दिखती। कहता हर चांद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसल कहाँ कायबे रकम है। न करतार की सुगंध नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गोबिंद की वो काम है। कहता असीं बोलण वाले जां लिखण वाले एक बुलबुले दी न्याय हैं, जिवें समुंदर विच एक बुलबुले दी जो हस्ती है वो साडी हस्ती है। असीं गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन बारे की बोल सकते हैं ते की लिख सकते हैं। बड़े प्यारे शब्द लिखता, एक आंख से बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मांझदार को जां लहर को देखे। कहता मेरी की औकात है मैं इस महान गुरु के महान जीवन को कथन कर सकां। सो एक अल्लाह यार खां जोगी जिहड़ा इस्लाम धर्म विच पैदा हुंदा है और गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों ही साहिबजादियां की शहादत में उसने बयान किया गंजे शहीदां और शहीदाने वफा विच। और जदों असीं उसका खुद का जीवन पढ़ते या सुनते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। गुरु साहब का जीवन आरंभ करने तो पहला आप 2 शब्द जरूर श्रद्धा के फुल भेंट करिए उस महान कवि नूं। कहते जदों हकीम अल्लाह यार खां जिहड़ा कि उन्हें गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के चारों साहिबजादियां का जीवन लिखण करके उसनूं इस्लामी शरह विचों बेदखल कर दिता गया सी। सो लाहौर में अपनी जिंदगी के आखिरी साल लै रहा ते लाहौर का शाही इमाम उसके घर चल के जाता है कि हकीम जी तुसीं सारी उम्र उस काफर के बच्चों के गुण गायन किए ने, हजरत मुहम्मद साहब जां हजरत मुहम्मद साहब के दोहरे हसन ते हुसैन तुहानूं नहीं लभे, पर अज भी तुहाडे वास्ते एक रस्ता है कि तुसीं खिमा मंग लो ते तुहानूं दोबारा इस्लाम धर्म विच शामिल किया जा सकता है। नमाज जन्नत ना नमाज मैयत ताड़ी पढ़ी जाएगी। सो हकीम साहब के जिहड़े उस वेले दे शब्द है किते वो श्रद्धा वो भावना साडे विच भी आ जाए। हकीम साहब बड़े प्यार विच हाथ जोड़ के उस शाही इमाम नूं कहण लगे कि बेशक हजरत मोहम्मद साहब ने मेरे लिए सारे रस्ते बंद कर दिते,
मेरी नमाजे मैयत नहीं पढ़ी जाएगी, नमाजे जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, पर ऐ शाही इमाम एक गल मेरी याद कर लो, मैनू पूरा यकीन है कि कलगीत वाला पातशाह गुरु गोबिंद सिंह पुत्रां दे दानी दोवें बावां उलार के मैनू उड़ीक रहे ने कि आ अल्लाह यार खान जोगी ते मैनू अपनी गलवकड़ी विच जरूर लैणगे। सो इहो जिहा यकीन उस इस्लाम के धारनी का जिसने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की उस्तत लिखी थी, जिसने कहा सी कि एक ही तीर्थ है हिंद में, बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी 22 दिसंबर 1666 ईस्वी ਨੂੰ पटना की धरती ते माता गुजर कौर जी और पिता गुरु तेग बहादुर जी के घर प्रगट होंदे ने। गुरु पातशाह जी उस वेले गुरु तेग बहादुर जी असम वाले पासे गए होने, माता जी ते मामा कृपाल दास जी पटना विच ने, और जन्म तो करीब 5 साल बाद गुरु तेग बहादुर जी वापस आते ने असम ते बंगाल की धरती तो, जिहड़े धर्म प्रचार हित गए सन। पटने विच अपने बाल साथियों नाल खेडदियां होया बचपन तो ही इनकलाबी विचारधारा, इनकलाबी सोच के धारनी गुरु पातशाह जी जदों उधरों बच्चों नाल खेडदे कदे नवाब की सवारी लंघदी है तो कहा जाता है कि नवाब नूं झुक के सलाम करो, पर गुरु पातशाह जी अपने नाल दे साथियों नूं लैके नवाब का मूँह चढ़ाउंदे ने। अजिहियां बहुत करतब जिहड़े बचपन में आप जी के वापरते हैं, तो बचपन तो ही वो किवें संसार के मोह माया तो निर्लेप ने कि एक दिन बच्चों नाल खेडते खेडते जिहड़े उन्हां दे हत्थां विच बड़े कीमती कंगण सन, सो ये कंगण एक कंगण किते गवा के आ जाते हैं। जदों आउण ते माता जी पुछदे ने कि लाल जी तुहाडे दोवां बावां विच कंगण सन जिहड़े कि बड़े कीमती सन, ते एक कंगण दिखाई नहीं दे रहा, वो कित्थे है? माता जी और मामा कृपाल दास जी दे जोर देण ते उन्हां दोवां नूं गंगा के किनारे ते लै जांदे ने। वो गंगा के किनारे ते की वापरदा है, जदों उत्थे पुछदे ने कि लाल जी कंगण कित्थे है, सो दूसरे हाथ विचों भी कंगण उतार के नदी विच सुट के कहंदे ने इत्थे है। सो अजिहे महान गुरु परोपकारी पातशाह जी जदों गुरु तेग बहादुर जी वापस आनंदपुर साहब आउंदे ने, आनंदपुर की धरती ते, और इत्थे जदों कश्मीर के पंडित गुरु पातशाह जी शरण विच आउंदे ने तां बाल गोबिंद राय उस वेले 9 साल दे ने, अपने हत्थी अपने पिता नूं दिल्ली वाल तोड़ते हैं, जिथों पता है कि उन्हें वापस नहीं आना और शहादत नूं प्राप्त होना है। गुरु पातशाह जी उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी तो बाद गुरगद्दी ते बैठते हैं और आनंदपुर साहब विच खालसा फौज तैयार करते हैं, सिंघां दे जथे तैयार करते हैं, उन्होंने घोड़सवारी शस्त्र विद्या हर पक्ष तो निपुण कारण का कारज वो करते हैं कि जिस बूटे नूं गुरु नानक पातशाह जी ने लाया सी, सारे ही गुरु पातशाह जी ने पातशाह ने सिंझिया, और हुण वो बूटा अपने सिखर वाल सी, उसनूं जो उस मनुख का चित्रण गुरु नानक पातशाह जी ने चित्रिया सी, उस संपूर्ण मनुख की घाट आप जी ने करनी सी। गुरु नानक पातशाह जी ने सानू रबाब दी, ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने नगारा दिता कि रबाब तो नगारे तक का सफर 10 गुरु साहिबान ने तय किया, जिस दे विच गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने सानू 2 किरपाना मीरी अते पीरी दियां दित्तियां, भगती अते शक्ति, कि जदों भगती करनी है तो शक्ति विघन पा सकती है। इस वास्ते मनुख के कोल अगर शक्ति नहीं है तो तुहानू कोई भगती भी नहीं कर देगा। सिर्फ धार्मिक अध्यात्मकता की गल ही गुरु पातशाह जी ने नहीं की। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने सानू ये सिद्धांत दिता सी कि खालसा जिहड़ा वो अकाल पुरख की फौज है, खालसा जिहड़ा वो संसार दे रहनुमा जिहड़े संसार दे
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਲਸਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਉਡਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਬਾਜ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਜ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਵਸਤਰ ਸਜਾਏ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਟਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਜਲ, ਪਤਾਸੇ, ਖੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ, ਸਰਬਲੋਹ ਵਰਗਾ ਫੌਲਾਦੀ, ਸਖਤ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਲ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਲ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ? ਜਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾਸੇ ਵਰਗੀ ਮਿਠਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਰਗਾ ਤਿੱਖੇ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ 4 ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਅਗਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੇ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਹਿਬਾਜ ਸਿੰਘ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਏ ਨੂਰ। ਇਹਦੇ ਜਨਨੀ ਜੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਤਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਲਕਬ ਲੱਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸੂਰਮੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ 40 ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਜੇਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲਮ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਣਾ, ਸੂਰ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਜਾਰੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਹਥਿਆਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 52 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, 52 ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਕੋਈ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਮਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਸ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ? ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਡੇਰਿਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਪਠਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਯਾਦ ਕਿ ਆਪ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਚੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਕਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ 90 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ 110 120 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਮਾਨ ਸੀ ਉਹ 496 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ,
ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਲ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਲਗੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ। ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਸੇਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।